السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحترم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأمير المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولا شيخنا ورب أرواحنا جهدي الدين بالجهد والخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم
وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والثمانون. في ضرب المثل كما مر حكي في الأمثال أنه يقال شريح أحيل من الثعلب. وسبب ذلك ما قيل إن شريحا كان يذهب إلى الفلاة لعبادة الله تعالى. فإذا شرع في الصلاة جاء الثعلب بين يديه ليشغله عن صلاته. ولما طال عليه ذلك جعل أثوابه على أعواد كصورة الشخص الواقف. فجاء الثعلب ليشغله على عادته. وجاء شريح من خلفه وأخذه بغتة وقتله فصار مثلا. الحكاية الثامنة والثمانون. في التسليم إلى الله تعالى في كل حال وما يترتب عليه. حكي أنه كان رجل بالبادية وله ديك يوقظه إلى الصلاة وكلب يحرسه من اللصوص وحمار يحمل عليه ماءه وخباءه. فجاء الرجل إلى بعض الأحياء القريبة منه للتحدث معهم. فجاءه خبر وهو في ناديهم أن الثعلب أكل الديك. فقال
يكون خيرا إن شاء الله تعالى. فجاءه خبر أن الكلب قد مات وقال يكون خيرا إن شاء الله تعالى. فجاءه خبر أن الذئب نقر بطن حماره وقال عسى أن يكون خيرا إن شاء الله تعالى. فلما دخل الليل مضى إلى رحله ولما أصبح وجد الأحياء المذكورة قد سباهم العدو ونحبهم بسياه الديكة ونباه الكلاب ونهيك الحمير وأصبح رحله سالما. وكانت الخيرة في هلاك المذكورين عنده. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السابعة والثمانون في ضرب المثل كما مر. Hikayat yang ke-87 pada perumpamaan tentang membuat perumpamaan sebagaimana telah lewat. Jadi semua ya perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan di alam dunia sebagai contoh untuk kita semua, untuk sebagai ibrah, pelajaran untuk kita semua itu. Semua orang-orang yang Allah berikan contoh di alam dunia itu jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Ada orang baik, ada orang yang nggak baik, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli maksiat. Contoh semuanya. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada orang-orang yang kerjaannya kerjaan ahli surga, ada orang yang kerjaan ahli neraka. Orang yang memang Allah ciptakan untuk surga, kerjaannya kerjaan ahli surga, gitu aja udah. Itu yang bilang Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah. Beliau demikian. Orang yang memang Allah ciptakan dia untuk surga dan menjadi ahli surga, maka jadikan dia kerjaannya kerjaan daripada ahli surga. Dan sebaliknya orang yang Allah ciptakan dia sebagai nanti penghuni daripada neraka, ahli nar, maka Allah ciptakan dia dan kerjaannya adalah kerjaan daripada ahli nar. Ini mengerikan. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Kita subuh berjamaah di sini, baca tasbih, baca istighfar, macam-macam kita baca. Kita kemudian pengajian, alhamdulillah. Lagi bisa istiqamah, kan yang berat istiqamahnya. Yang berat apanya? Istiqamahnya, datang sekali sih gampang. Tapi yang berat itu istiqamahnya itu. Yang dinilai istiqamahnya. Sekali manfaatnya ada kebaikan, tapi kalaupun ulang-ulang kali, ya Allah janjiin. Kita lagi sakit, biasa hadir pengajian, apapun, lagi sakit atau lagi ada udzur yang lainnya, itu pahala nggak berhenti. Allah yang bilang, illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang kalahnya di istiqamah. Itu di situ ada nafaat. Di istiqamah ada nafaat, ada kisahnya itu. Ada orang yang dia itikaf di masjid ingin mendapatkan nafaat. Kita kan suka bilang wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim atau wa nafakhatihim. Itu nafahat pemberian Allah.
yang Allah kasih kepada orang-orang yang kekal istiqamah. Pemberian kepada Allah yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Itu disebut dengan nafahat tuh. Ada orang saleh, iktikaf, ingin mendapatkan nafahat itu. Satu waktu dia ada uzur sehingga dia beranjak dari tempat dia iktikaf. Pas waktu dia ke kamar mandi, di situ turunnya apa? Nafahat dari Allah Subhanahu. Dapat kata orang. Dapat kata orang. Ada apa tuh? Orang pas turun nafahat, dia nggak ada di situ. Waktu demikian tuh. Itu pentingnya apa tuh? Istiqamah dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalahnya di istiqamah. Karena di istiqamah. Boleh keren, pertamanya datang. Besok sononya, udah hilang. Ya, orang yang istiqamah demikian. Sakitnya dia masih Allah kasih apa? Masih Allah kasih pahala. Kita biasa hadir hari Sabtu subuh. Kemudian karena ada utur kita sakit. Maka tetap pahala tetap Allah berikan. Karena Allah tadi yang bilang, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Biasa baca Quran, karena sakit nggak bisa baca Quran. Tetap pahala baca Qurannya Allah berikan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Lagi sehatnya nggak mau ke mushola, gimana sakitnya? Lagi sakitnya ngapain? Lagi sehatnya nggak mau ke mushola. Jaga aja. Nggak sering bilang orang ke mushola ke masjid pas ada kematian doang. Ada kematian pasti ke masjid ke mushola. Dia aja udah mati. Dia mati. Selama di rumah baca Al-Quran cuma ada kematian doang. Ada kematian, ada pernikahan, ada khitanan, baru apa? Baca Quran. Tidak ada kematian, tidak ada khitanan, tidak ada pernikahan, tidak ada baca Quran. Nggak ada. Orang sekarang begitu. Jadi agama cuma begitu doang gitu. Disangka agama begitu doang, nggak bisa kayak gitu. Tidak kesian orang. Jadi hadir ke masjid, hadir ke mushola kalau sudah ada kematian tuh orang. Kalau pas itu orang mati baru apa? Dibawa digotong kemana? Bukan dia kayak baik, bukan. Dia nggak mau ke masjid dia sih, dia nggak mau sholat. Tapi karena terpaksa, dia mati. Kamu kemana lagi? Masuk pasti masalah pas mati doang. Siap. Sekarang begitu. Kayaknya paling anti ya nih orang yang nggak ngaji banget atau nggak orang ke masjid masalah undangan yang nggak datang. Nah, hidupnya sehatnya nggak mau buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau janji begitu, mau amal jalan begitu janji udah nggak mau. Lagi orang yang ngasih mana nggak mau. Lagi kita tahu kita yang ngajar dia bukannya ini bukan datang, malah asyik di rumah. Latihan baru orang catat, malah nggak bisa. Malah nggak bisa, bukan pura-pura nggak bisa, emang nggak bisa, emang dia ngajar di situ. Jadi nanti biar istiqamah apaan ya? Baca Quran biar istiqamah, baca ratibul qattas, ratibul haddad biar istiqamah. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai bolong karena tadi di sana ada apa? Dan nafahat di sana. Ada pemberian Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang istiqamah. Kita sakit atau kita berpulang ke rahmatullah, itu pahala tetap apa? Tetap ada Allah kasih. Jadi bukannya libur, bukan. Kita mati nih, kita meninggal dunia. Kita biasa hari Sabtu subuh hadir di sini. Itu pahala tidak apa? Tidak berhenti itu. Tapi yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka berat istiqamah. Makanya kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Ente pengen jadwali, jangan lihat karamah yang ente sangkain karamah tuh begitu. Selain karamah tuh bisa jalan di air, kecebur akhirnya, bisa terbang di udara, nggak balik-balik, bakung tuh, bakung. Sampai begitu tuh karamah tuh. Bisa hilang nggak balik-balik tuh sampai karamah begitu. Nggak begitu karamah. Itu karamah nggak begitu. Karamah lihat ibadah seseorang. Kita lihatin orang. Ini orang berjamaah istiqamah. Ini orang baca Qurannya istiqamah. Ini orang hadir pengajian istiqamah. Itu dia itu. Khairun min alfi karamah. Ini punya guru Habib Ali dan Habib Abdul Rahman Segar rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Itu beliau lagi sakit.
Ente udah pakai infusan masih ngajar. Dia kan ngaji sampai akhir hayat beliau. Beliau udah pakai apa? Infusan, tapi masih ngajar. Oh, kita lihat ya. Luar biasa. Gimana kita nggak mau jadi semangat tuh tasyian, kita jadi termotivasi dalam kerjaan guru kita seperti itu. Infusnya sudah di sini, udah di infus, tapi masih ngajar. Luar biasa. Masih lantang suaranya. Ikut, masih lantang suaranya tuh. Pagi masih lantang suaranya. Sakitnya. Udah menjelang kematian, ya udah menjelang berpulang ke rahmatullah. Kali masih ngajar. Rabu besoknya libur, beliau sakit keras. Rabu akan datang, beliau pulang ke rahmatullah. Jadi Rabunya masih apa tuh? Masih ngajar kita semua. Luar biasa. Ini sudah hati nggak mau ngaji. Mau disakitnya apa lagi? Saksi aja nggak mau ngaji, bagi udah sakitnya. Mungkin mampus aja. Dan baru dibawa ke musola ke masjid. Bayangin. Ini paling pantang dipanggil tuh kayak gitu. Jadi kita jangan begitu yang udah ngerti agama. Jadi agama bukan buat gituan, bukan. Agama bukan buat kematian. Agama bukan buat khitanan. Agama bukan buat pernikahan. Jangan begitu gitu. Agama setiap hari dihidupkan di rumah kita. Hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini nih. Jadi macam-macam contoh yang Allah bikin perumpamaan sebagai tadi apa? Sebagai pelajaran buat kita semua. Tuh. Ada yang orang-orang yang baik, ada orang-orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli maksiat, ada orang-orang yang memang kita lihat dia berbuat kesalahan kepada Allah terus istiqamah, tapi ada orang yang berbuat kebaikan terus sampai istiqamah. Ada punya kakek Haji Mastub tuh, itu mesti ngaji di Al-Huda. Maghribnya berjamaah malam Selasa itu, maghrib mesti berjamaah. Terus kemudian ada pengajian Sofyan malam Selasa. Terus sampai Isya berjamaah lagi, selesai pulang dia merasa badannya apa? Enak tuh, kemudian dia apa ya? Dikerokin segala macam. Kemudian habis udah tuh. Semua kerjaan ibadahnya tuntas semua. Maghrib yang berjamaahnya dikerjain, ngaji istiqomahnya dikerjain, kemudian juga Isya berjamaah juga dikerjain sama dia. Luar biasa. Uyut aneh aja soleh, bapaknya Kong Pendi itu. Saban pagi ngeliatin dia Quran di tangannya tuh, itu tangan Quran mas, kita kan tangan handphone kalau ada. Ente perhatian orang sekarang di tangannya ada apa? Quran. Ya Allah, Alhamdulillah, selama biar tidur dengan lihat dari anak kecil orang tua tangannya handphone, sampai tukang somai, sampai tukang sayur tuh ada handphone itu. Hebat, ketik-ketik begini ya, kesian. Tapi lagi pegang handphone kesian, soal khatimah itu. Dilihatin anak-anak muda. Gimana yang paling mau pinter dengan anak-anak muda zaman sekarang. Zaman kita kan begitu, tadi dengan zaman kita dulu kan buku tangan kita. Bukan handphone, buku tangan kita. Karena handphone semuanya. Dari yang perempuan, dari yang laki, dari yang kita handphone semua. Kasihan zaman kita sekarang ini zaman kasihan, handphone laku, orang berantas kita kebodohannya. Apa yang orang bikin kita bodoh bukan dengan cara macam-macam, udah tentang handphone aja udah, pada bodoh semua, mau belajar. Ini perhatiin deh sekarang deh. Sampai orang tua ngeliatin, ya Allah, dan mampus pakai handphone aja, masih begini deh. Liatin IG, liatin ya Allah IG dilihatin, bisa mau mampus masih IG aja. Mungkin ada kota aja. Kata-katanya orang dari RW. Kata RW kan ada apa itu? Seorang depan. Emang gak muat jauh. Gak muat jauh. Aku bilang dari bawah ada sampai itu. Kan gak enak lagi pegang handphone mati kayak begitu. Ya mutul mar'u ada mana syawai. Atau ada mana ada seorang meninggal dunia tergantung kehidupan sehari-harinya. Yang tukang main catur, yang tukang main gaple, biasanya mati lagi begitu. Yang tukang berzina lagi begitu udah. Yang tukang handphone, ya begitu matinya. Kalau ada contohnya udah ada. Setrum, ini kalau tukang setrum dulu. Lagi handphone setrum.
Kebiasaannya begitu deh. Handphone dicas dia main setur mati. Itu orang mampus. Soal khatimah orang mati. Hati-hati kayak begitu. Kadang-kadang lagi baca Quran, kalau selesai, meninggal enak. Lagi ngaji, selesai, kita meninggal enak kayak begitu. Malaikat nanggung juga enak. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ini ya, jadi Allah bikin perumpamaan demikian. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ini kata Ba'ala rahimahullah, hukiya bil amthali, dikayakkan tentang contoh-contoh yang Allah bikin apa? Di antaranya, annahu yuqalu Syuraihun ahyalu minat tha'labi. Syuraih nama orang ahli ibadah ini. Ahyalu minat tha'labi, lebih mahir berstrategi ketimbang al-tha'lab, rubah. Kita bilang apa sih rubah? Musang ya. Kita bilang musang. Musang rubah pintar, cerdik. Yang Marana bilang tuh, di antara binatang yang cerdas, yang cerdik, yang kuat ingatannya pertama adalah unta. Yang kedua adalah kerang atau monyet. Yang ketiga kucing. Yang keempat tikus. Ini di antaranya musang juga. Di antara binatang yang cerdas dan kuat ingatannya. Kalau ayam enggak, ayam tukang kawin ayam. Ayam tukang kawin. Kalau orang tukang kawin ayam loh. Ayam pagi-pagi udah kawin. Kalau kucing cerdas, kucing cerdas, tikus cerdas. Ada yang udah liatin langsung, survei langsung ya. Dilihatin, oh kucing cerdas luar biasa. Diinget tuh, lihat ada orang yang baik sama dia, cerdas dia. Sama kayak monyet, cerdas juga dia tuh. Ingat ada orang berbuat baik padanya. Nah ini ada seorang yang bernama Syuraih. Tuh, Syuraih. Boleh anak-anak Syuraih nih. Ya, kalau namanya apa? Syuraih. Ya. Bahkan namanya sekarang apa? Neymar. Apa lagi? Ronaldo. Messi. Mukanya gak enak dilihat. Mukanya susah. Namanya Messi. Namanya Ronaldo. Namanya Neymar, macam-macam sekarang. Syuraih ini ahli ibadah, Syuraih ini. Kita kan orang Islam, ini kita kan Muslim, kita Muslimah, kita mukminah tuh. Mesti nama-nama kita nama-nama apa? Nama-nama yang berbau memang yang Nabi ajarkan, yang memang Muslim, yang Muslimah, yang macam-macam. Ada orang yang maksain diri, pengen juga dapat ada agamanya, tapi juga pengen ada yang lainnya, paksain dirinya akhirnya. Namanya nama macam-macam akhirnya. Kelihatan. Sekarang namanya macam-macam sekarang deh namanya nggak enak ya dengarnya. Dia ketemu aja mama gitu tuh nama bannya Breakstone kalau ini Syuraih boleh nih Syuraih nama seorang ahli ibadah. Kata Ibnu Pengarang rahimahullah, Syuraih lebih pintar apa? Bersiasat ketimbang daripada al-tha'lab rubah atau musang. Kenapa demikian? Wasababu dzalika ma qila, sebabnya inna Syuraihan kana yadhhabu ila fanati ibadatillah ta'ala. Sebenarnya Syuraih ini dia itu pergi ke sebuah tanah lapang untuk ibadah kepada Allah. Orang begitu tuh. Orang dulu seperti itu. Dia pengen ibadah, ninggalin kampungnya ke sebuah tanah lapang tuh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen cari kesunyian, pengen ibadah kepada Allah. Gitu orang seperti itu, ya orang dulu seperti itu, orang yang soleh. Fa'idha syar'a fi sholati, kalau dia pengen sholat, pengen sembahyang, ja'a tha'labu baina yadayhi liyushghilahu an sholatihi. Datang rubah nih di hadapannya untuk bikin dia bimbang, bikin dia terkecoh pada waktu dia sholat. Nih rubah tuh, lihat tuh rubah tuh. Ame orang masih jahil dia. Orang lagi ibadah, mereka dia apain? Dijahilin tuh. Biar ini Syuraih ini dia terganggu pada waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sembahyang begitu. Pas sembahyang datang pasti apa tuh? Datang musang tuh. Kalau musang begitu, rubah begitu. Kalau kucing enggak. Kalau kucing kita lagi sembahyang bukannya dia gangguin tapi apa? Tungguin di belakang tuh.
Mereka punya kucing dua itu. Nanti sembahyang ditungguin di depan hati itu. Di belakang tungguin. Tengah sembahyang baru dia ke dosa gitu itu. Tengah dosa ya. Dia punya badan di gosok namanya itu Betawi apa sih? Betawi gosok ya? Apa? Longsor? Longsor, makan longsor. Longsor. Gosok itu kucing tuh kan begitu dia suka nempel pada ke kita punya kain tuh. Apa sih namanya? Gosok ya? Hah? Gosok. Gisel kali. Gosok. Kalau mau makan begitu kan? Ngajak ngomong anak-anak begitu semua mereka belum makan, belum minum, udah kalau ngomong diajak sekenak-kenaknya. Ini musang kayak begitu kerjaannya tuh. Sahabat yang pengen sembahyang sore pasti digangguin emang masih musang kayak atau rubah tadi. Kalau maltana alaihi dari kau udah lama digangguin sahabat sembahyang begitu. Nggak subuh, nggak zuhur, nggak asar, nggak maghrib, nggak isya. Kalau kucing nggak ya, kalau kucing kita sembahyang dia di depan kita tungguin atau di belakang kita tungguin. Pas kelar sembahyang baru dia nyamperin kita. Tuh kucing begitu tuh. Makanya Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau senang dengan apa? Dengan kucing. Makanya beliau diberi gelar sebagai namanya Abu Hurairah, sahabat Nabi yang senang kucing yang sangat kecil. Jadi ulama seperti itu, digangguin dia punya ibadah kepada Allah. Akhirnya bagaimana syurah ini? Memang syurah orang cerdas, orang pintar. Ja'ala athwabahu ala a'wadim. Maka dia menjadikan bajunya itu dibikin kayu-kayuan, dibikin bentuknya apa? Kasuratis syakhsil waqib, seperti bentuk orang lagi diri. Dibikin kayak sekarang tuh orang-orangan salah tuh, kayak begitu tuh. Dibikin kayak orang diri, dipakai baju syurah tuh. Nah, kan binatang rubah bisa dikelakuin tuh binatang soalnya. Faja'a tha'labu liyushkilahu ala adatihi. Datangnya si musang si rubah nih untuk mengganggu, bikin bimbang sore untuk ibadah kepada seperti kebiasaannya. Digangguin tuh, disangkain tuh yang di depannya sampai itu sore sampai baru tuh kayu dibikin kayak orang, badannya badan apa? Bajunya baju sore. Faja'a syuraihun min khalfihi, maka Syuraih datang dari belakang. Wa akhadahu baqtadan, kemudian ditangkap tiba-tiba mendadak tuh, langsung terket. Datang dari belakang, terket langsung. Wa qatalahu, langsung dibunuh itu merubah atau musang. Fasara mathalan, maka menjadi perumpamaan. Demikian tuh. Maka dibilang tadi judulnya apa? Syuraihun ahyalu minat tha'labi. Kemudian yang berikutnya adalah hikayatul thaminatu wa thamanuna, hikayat yang ke-88. Fit taslimi ila Allah Ta'ala fi kulli halin wa ma yatarattabu alaihi. Kita berserah diri kepada Allah dalam kondisi apapun. Ini penting nih. Kita berserah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dalam kondisi apapun tuh. Jangan kepada makhluk, berserahnya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada makhluk. Kita rugi kepada makhluk. Berserah diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah dihikayatkan. Jangan kepada duit, jangan kepada motor, jangan kepada mobil, jangan kepada HP, jangan. Pokoknya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu kana rajulun bil badiyah, ada seorang laki-laki tinggal di sebuah pegunungan. Walahu li'un yukhidhu ila salati. Dia punya seekor ayam yang biasa ngebangunin itu orang pada waktu dia pengen sembahyang. Tuh ayam gitu tuh. Ayam ente jam 2 udah kukuruyuk. Jam 2:30 kukuruyuk. Jam 3 tuh ayam gitu tuh. Luar biasa tuh ayam tuh. Kukuruyuk ayam berarti dia sedang melihat malaikat. Saya mengatakan Rasulullah SAW. Jadi kalau ente tentang ayam dan kukuruyuk, dia sedang apa? Melihat malaikat. Kalau anjing menggonggong, dia ngelihat apa? Setan tuh. Makanya kita sunnah kalau waktu ada anjing, sebelumnya kita berhadapan dengannya, kita baca kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim tuh. Karena yang digomong oleh anjing bukan kita, bukan, tapi setan. Setan. Kalau masih digomong, nah kitanya setan berarti. Kita aja. Ngomong sudah tahu deh. Nah, ini setan. Bentuknya orang. Kan minal jin nadiwanas tuh.
Ada orang yang berlaku setan, ada orang. Nah, dia memiliki itu seekor ayam. Jadi ayam kerjaannya begitu. Setiap hari ngebangunin dia untuk apa? Untuk sholat. Ayam begitu. Kita kan sudah ada ayam. Jam 2 dia udah berkodok. Ya. Jam 3 berkodok ayam tuh. Kita dengerin ayam kuyuk. Dan itu jangan lupa tuh, kalau ayam kuyuk berarti sedang melihat malaikat. Sunnah kita berdoa kepada Allah pada saat itu. Ayam kuyuk, sunnah kita berdoa. Anda punya guru bilang, ente pengen apaan? Minta kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk, jangan. Pengen apaan? Minta kepada Allah. Sampai sendal jepit Allah pesan pada Nabi Allah Musa AS. Wahai Musa, minta kepada aku. Sekalipun hanya tali dari sendal jepit, minta kepada aku. Itu ringan, itu kecil. Tali dari apa? Sendal jepit kan ringan tuh. Tapi kata Allah, minta kepada aku. Kayak begitu Allah bilang. Jadi kita pengen minta apa? Minta kepada Allah. Di saat ijabah, yang paling cepat apa? Saat ijabah, lagi hujan tuh. Lagi hujan. Di antara saatul ijabah itu lagi apa? Lagi hujan. Yang paling gampang lagi hujan deh. Yang lain susah deh. Kalau yang mulai kita kan jarang. Jadi bangun itu jam 2. Bangun jam pas azan gitu. Cuma mau makin yang mulai kita susah gitu. Bangun jam 2, kita tidur jam 2, jam 1. Bangun udah jam 4 lewat seperempat. Susah kalau dia mulai tuh. Kalau ijabah tuh pas hujan tuh. Mau hujannya pagi, mau hujannya siang, mau hujan sore, mau hujan malam, angkat tangan minta kepada Allah. Tapi jangan luar pagar, jangan. Orang kurang, kata Allah. Lagi pakai sorban gitu. Jadi ayam begitu ya. Ayam itu kuyuk sebab dia melihat malaikat. Sunnah kita berdoa kepada Allah karena itu adalah merupakan saat-saat yang dipastikan itulah saat-saatul ijabah bagi seorang muslim atau muslimah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi hujan tuh saatul ijabah tuh. Pada waktu khatib naik mimbar udah kelar tuh antara dua khutbah tuh kan berkhatib duduk tuh. Itu saatul ijabah. Kita minta kepada Allah. Paling minimal kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena nggak cukup waktunya itu. Nah, kemudian apalagi yang dia miliki? Wa kalbun yahrusuhu kalususi. Dimiliki seekor anjing yang itu anjing menjaganya dari pencuri-pencuri. Jadi cukup gede. Punya ayam yang ngebangunin dia kalau pengen sholat yang fardu. Yang kedua, dia punya anjing yang menjaga dia daripada pencuri-pencuri. Yang ketiga, wahibarun yahmilu alaihi ma'ahu wa khiba'ahu. Miliki seekor keledai. Yang itu keledai tugasnya membawa air yang dia pengen konsumsi minum dan juga kemah dia. Kan dia pindah-pindah. Orang-orang kan begitu tuh. Dia pindah-pindah rumahnya bawa kemah. Nah, yang bawain kemah tadi siapa tuh? Keledai. Itu air yang bakal dia minum untuk keledai. 3 dia punya. Pertama ayam ngebangunin untuk sholat. Yang kedua anjing menjaga daripada pencuri. Yang ketiga keledai yang membawa air dan juga kemah yang dia punya. Saja ar-rajulu ila ba'dil ahya'il qaribati minhum. Nah, dia datang tuh pengen ngobrol, yatahaddatsu ma'ahum. Didatengin tetangganya tuh, orang-orang yang masih hidup tuh didatengin, pengen ngobrol. Namanya orang kan berinteraksi kan manusia kan pengen ada interaksi dengan yang lainnya, pengen bicara, pengen ngobrol, pengen curhat. Nyampur tuh, ngebaur dia, bentuk sekitar tuh, dia ngobrol. Nah ini nih akibat ngobrol nih. Nih lihat ngobrol nih. Kalau ala kadarnya boleh nggak masalah. Tapi kalau sampai kita ada base camp, base camp itu ada itu nih. Jangan ada orang yang punya apa? Base camp apa? Oh ada tuh. Ada yang saung. Tahu kan kayak itu. Ada mabusnya memang. Mabus kulit itu ada. Ada terus kulit itu kalau sini. Di sini nih, orang sini nih, orang sini ada tuh tempat-tempatnya, ada pos-posnya tuh. Pasti yang ada situ di pasti ada tuh. Ada kan kurang ajar nih. Dia lagi. Assalamualaikum, salam. Dia lagi. Pasti jamnya pas. Ada berangkat ngajar, ada pulang ngajar,
Kalau nggak siap, dia lagi jalan. Kata ibadahnya. Jangan nongkrong lah. Ada sih gitu, ada seuzon kayak begitu. Ada ibadahnya. Nongkrong kapan sehari kayak begitu. Saya kesian, ya Allah buat rumah baca Quran, berapa juz dibaca Quran begitu. Duluan ngobrol. Kalau ngobrol ala kajar jangan gibah orang, nggak masalah. Kan kadang-kadang suka ada gibah orang, gunjing orang. Syarain itu. Baru kerja sebulan punya mobil. Kayak begitu. Yang beli mobil orang udah bilang pusing. Karena kita suka, ya Allah. Lihatin gitu tuh. Pasti orang kalau di mobil tuh lebih dari seberapa jam pasti ada ribah orang. Nanti survei aja ada. Kalau udah survei kayak begitu. Udah yang datang 2-3 orang nih ngumpul lebih dari seberapa jam, selebihnya udah ribah orang seluruhnya. Udah. Itu coba aja datang ke siapa ini. Nanti dia ngomong tuh. Nanti tahu nggak tuh begitu dia? Nggak tahu kan? Oh udah cerita tuh. Gini tuh orang kayak begitu. Itu dia nggak tahu dosa itu orang yang lagi digunjing, lagi diomongin, ditransfer ke dia. Pahala yang pernah dia kerjakan ibadah-ibadah macam-macam tuh ditransfer ke itu orang yang digunjing, yang diomongin. Habis pahala dia. Pahala haji, haji ribuan, kesedot tuh. Umrah ribuan, kesedot tuh semua tuh. Baca Quran, berjus-jus atau berkhotam berkali-kali, kesedot buat dia semua tuh. Sayang siapa kita kemuliaan. Cuma gara-gara ada tadi tuh, gunjing dia, ngomongin dia. Kalau aneh karena masih enggak deh, tutup pintu. Mau apaan? Udah pulang. Enggak lama-lama deh. Nggak tahu penyakitnya. Berapa jam tuh orang datang ke rumah, udah ngomongin orang. Tutup. Nggak kamu ada. Cuma masuk, pulang. Udah. Kadarnya. Nah, ente begitu boleh praktekin tuh. Boleh pengen tahu bener nggak sih orang kalau seberapa jam ngobrol tuh gimana? Bener, udah nggak salah. Kecuali ente ngumpul dalam kebaikan. Yang diomongin kebaikan tuh. Ada yang ngomong yang gak bagus, temen ente langsung ingetin. Gak boleh, jangan. Itu haram, itu ghibah. Temen ente kayak begitu baru ngerap ya. Tapi kalau temen ente samanya semua satu gerbong samanya semua kayak begitu. Oh jangan di situ, tinggalin buru-buru cepet-cepet. Ibadah kita nggak benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat mengerikan. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau nangis waktu Nabi bilang begitu. Orang yang menguji orang lain itu semua pahalanya, pahala haji, pahala zakat, pahala umrah, pahala salat, baik yang fardu atau yang sunnah, pahala baca Quran, pahala qiyamul lail, pahala tasbih, pahala istighfar, semua habis. Dan Allah berikan kepada orang yang digunjingnya. Nangis Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Itu beliau sahabatnya Rasulullah SAW. Itu kan bukan sahabat. Sayyidina Abdullah dan Bakar radhiyallahu anhu kata beliau apa? Ibadah kami, ini beliau ulama tabi'in. Ibadah kami dibandingkan seperti ibadah daripada ulama sahabat, seperti main-mainnya orang-orang zaman sahabat yang sudah dalam ibadah. Ibadah kami, kata ulama zaman tabi'in nih, Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Bar radhiyallahu anhu kata beliau, ibadah kami dibandingkan ibadah ulama zaman sahabat Rasulullah itu seperti apa? Bermain-mainnya ibadah sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Al-Bar ulama tabi'in ibadahnya dahsyat, itu luar biasa. Tapi kata beliau apa? Ibadah kami dibandingkan ibadah sahabat seperti apa? Main-mainnya ibadah sahabat. Ibadah kita zaman kita sekarang ibadah. Yang penting sembahyang udah jempol banget sekarang sih. Yang penting sembahyang udah apa? Udah jempol banget. Sembahyang subuh doang udah jempol sekarang. Subuh doang tuh. Zuhurnya lewat. Sembahyang ada yang seminggu sekali, Jumat doang nanti. Orang sekarang tuh Jumat doang sembahyangnya liatin. Oh, kesian banget Jumat doang sembahyangnya. Ada yang setahun 2 kali. Idul Fitri. Jadi pokoknya orang nggak dipakai tuh pokok. Pokok tuh. Tak begitu orang ini. Ada perempuan yang pakai mukena cuma pas potongan terawih doang. Perempuan pakai mukena pas apa? Potongan terawih doang ente. Tahu dari mana mukena baru terus? Kan kalau yang dipakai kan, kumel, bulu, terus bau sagu yang busuk. Dia punya
punya itu 3 dia. Pertama dia punya tadi ayam, membangunkan dengan untuk sembahyang. Yang kedua, dia punya anjing yang menjaga daripada pencuri. Yang ketiga dia punya keledai membawa air dan kemahnya itu. Pas dia ngobrol sama orang kampung, di berbaur, berinteraksi, aja aku kabarun itu dia dong. Datang kabar ke dia. Ada aja orang yang kabar. Wahwa fi nadihim anna sa'laba akalat 3. Ada yang bilang musang tadi ada lihat makan ayam ente tuh gitu tuh. Gara-gara bertanya deh. Sampai itu. Oh, tadi ada yang lihat musang makan apa? Ayam ente. Apa dia bilang? Dia nggak terkejut, dia nggak kaget. Apa dia bilang? Emang dia orang baik dalam agama. Yang dia bilang kalimatnya seperti ini. Yakunu khairan insyaallah ta'ala. Itu jadi baik insyaallah ta'ala. Tuh, lagi tuh. Ayam aneh dimakan musang jadi apa? Jadi baik insyaallah ta'ala. Tuh begitu. Kaget dia tuh. Orang soleh soalnya orang baik kayak begini. Kalau kita kan enggak. Musang siapa itu? Kata aja yang begitu katanya. Nggak boleh ada informasi. Di peradagannya disampaikan gitu. Musang siapa itu? Banyak khabarun. Datang lagi kabar yang kedua. Apa kabar yang kedua? Andal kalau dapat nada. Ada orang yang pengen dia. Anjingnya dia mati. Tuh. Orang tuh ya. Pertama dia bilang tadi. Musang makan ayamnya. Ada yang kedua anjingnya mati. Apa dia bilang nih? Karena dia ada orang baik di agama, orang saleh. Apa dia bilang? Yakunu khairan insyaallah ta'ala. Baik nanti insyaallah. Semua yang terjadi baik insyaallah ta'ala. Dia nggak dengar omongan orang tuh, nggak dengerin. Faja'u khabarun. Datang lagi kepada yang ketiga. An-nabi babaqarabat nahimalihi. Seekor serigala membelek daripada perut keledainya. Keledai dibelek perutnya, dimakan sama serigala. Apa dia bilang? Asa ayyakuna khairan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan itu baik insyaallah ta'ala. Jadi dia nggak apa? Dia nggak bingung, dia nggak sedih itu. Falamma dakhala al-lailu, tatkala masuk waktu malam, madha ila rahlihi, dilanjutin dia punya perjalanannya, terusin dia jalan. Falamma asbaha, tatkala masuk waktu pagi, wajada al-ahya al-madhkurata qad sabahum abadu al-adu wa nahabahum bisyahid dikati wa nabahil kilabi wa nahikil hamiri. Pas masuk di waktu pagi, dia mendapatkan orang-orang yang tadi diajak ngomong tuh apa bentuk sekitar itu setelah ditawan oleh musuh-musuh mereka semua. Ditawan, ada musuh-musuh mereka, kawan mereka jadi ada. Dan mereka dibuat lari oleh apa? Oleh kokokan ayam jantannya, kemudian oleh gonggongan anjingnya, dan suara daripada keledainya. Yang bikin kabur mereka itu adalah tadi siapa? Pertama. Dan tahu ayam masih apa tuh? Masih itu dibohongin tuh. Ayamnya yang berkokok, kemudian anjingnya menggonggong, kemudian keledainya masih bersuara tuh. Ketahuan, berarti ini orang semua apa? Bohong semua. Wa asbaha rahluhu saliman. Dan dia punya perjalanannya selamat Allah kasih. Faqadul khairatu fi halatil madhkurina indahu. Maka kebaikan adalah pada kecelakaan atau kebinasaan daripada orang-orang yang tersebutkan. Yang lainnya pada ditahan sama musuh-musuh mereka semua. Dia selamat, anjingnya selamat, ayamnya selamat, juga keledainya selamat tuh. Karena sebabnya apa tuh? Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tuh kita begitu. Jangan ada manfaat kepada makhluk kita. Jangan hina kita. Harus wajib pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.